Hello friends, today we are going to continue our story The Golden Touch. This is our third day today, and on this third day we are taking the story from this paragraph, this story. Okay. Friends, I continue. This story would be too sad for us all if we lingered too long on this terrible sight. What happened? That King Midas kissed his daughter, and suddenly she changed into a solid gold. This is because King Midas had got the golden touch, means he was bestowed with the golden touch, and therefore whatever he touched that turned into the gold, So even his food became gold, and because his food became gold, he was unable to eat anything. That day he could not eat and drink, and when his daughter came to him and asked him what had happened, so suddenly in his emotion he touched her, and what happened? She suddenly turned into the gold. That was a terrible sight. Here the word is terrible sight. Terrible sight चा अर्थ काय होतो की अतिशय भयंकर दृश्य होतं, and the story would be too sad if for us if we lingered म्हणजे रेंगाळणे, if we keep going on with the same subject. So that is a very shocking, very terrible things. King Midas could not bear to look at Marigold, as she was now in a solid gold form. Her beautiful and sweet body turned into gold, and therefore it was very hard to watch. It was very shocking to King Midas to watch his daughter in a golden form. Yet he could not leave her sight, and as he was a father of her, he could not leave her like that. He felt so sad and sorrowful. Sorrowful चा अर्थ होतो दुःखी. He was so sad that he wished he was the poorest man in all the world. That is important line. He wished he was the poorest man in all the world. See, when King Midas was having lot of wealth, gold, he had so much money and wealth in his secret room, and though he had everything, he wanted to become more rich person, more rich. So he wanted to become richer, and what happened that his lust, his greed of gold now turned his daughter into the gold form. And now he thought that he was the poorest man in the world, and when his daughter turned into gold, first time he realized that
he was the poorest man in the world if his daughter could not be herself again. म्हणजे त्याची जर मुलगी जर तिच्या पूर्वरत रूपात जर आली नसेल किंवा म्हणजे येणार नसेल तर तो स्वतःला या जगातला सगळ्यात गरीब व्यक्ती समजू लागला. इन despair means disappointment, Midas looked about him, suddenly saw the stranger that had visited him the day before. He was not leaving her side, he was weeping there, and during he saw the same person, the same stranger who bestowed him with the gift of golden touch. And he saw him, well Midas, and now he said, well Midas, how do you like having the golden touch? And he asked him that, did you really like having golden touch? And Midas answered, I have lost everything I really loved. What he said? After getting the power of golden touch, he said that he had lost everything that he really loved. तो म्हणाला की गोल्डन टच नंतर मला जे काही प्रिय होतं ते सगळं मी काय केलेलं आहे, गमावलेलं आहे. I am full of sorrow and regret. I am full of sorrow and regret. Sorrow म्हणजे दुःख आणि regret म्हणजे पश्चाताप. तो म्हणाला, now I am so sad and I am feeling very regret. Gold is of no use to me now. So you have gold is of no use to me now. मिदास म्हणाला की मला आता माझ्याकरिता आता गोल्डची काही किंमत उरलेली नाही. So you have learned something since yesterday, asked the stranger. तो स्ट्रेंजर म्हणाला की मिदास तू कालपासून म्हणजे जे काही ज्या पद्धतीने तुझं वर्तन होतं, as you were behaving, I thought you have learned something. Now which is worth more, the golden touch or a cup of cold water? Now tell me, as when Midas got the boon of golden touch, and when he wanted to drink water, that water turned into liquid gold and he was unable to drink water, and therefore now here the stranger asked him, now tell me what is more important, the golden touch or a cup of cold water. So तो मिदासला म्हणाला की मिदास आता तू सांग की काय महत्त्वाचं आहे, गोल्डन टच महत्त्वाचं आहे की मग एक कप पाणी, जे आपण पाणी पितो ते थंड एक कप पाणी, एक ग्लास पाणी महत्त्वाचं आहे. अँड मिदास एक्सक्लेम्ड, ऑफकोर्स blessed water, means of course water is more important than the golden touch. Will I ever taste it again? And he asked the stranger that will he taste it again? तो म्हणाला मला तहान लागलेली, I am very thirsty and may I drink some water? The golden touch or a piece of bread. तो स्ट्रेंजर, तो देवदूत परत मिदासला प्रश्न विचारू लागला, सांग मला गोल्डन टच महत्त्वाचं आहे की अ पीस ऑफ ब्रेड? पीस ऑफ ब्रेडचा अर्थ होतो फूड, म्हणजे जे आपण जेवण करतो, अन्न खातो, ते अन्न महत्त्वाचं आहे. अँड मिदास answered, of course a piece of bread. He said that what is most important, piece of bread is worth all the gold on earth. तो म्हणाला की त्या गोल्डपेक्षा अन्न जे आहे ते जास्त महत्त्वाचं आहे. गोल्ड ऑर युअर ओन लिटल डॉटर. आणि परत तो समोर बोलला आणि तो म्हणाला की सांग काय जास्त महत्त्वाचं आहे, गोल्ड महत्त्वाचं आहे की युअर ओन लिटल डॉटर? अँड ऑफकोर्स मिदास रिप्लाइड, ओ माय चाइल्ड, माय चाइल्ड. आणि मिदासनी त्यावर उत्तर दिलं, खरंच मला माझी मुलगी जास्त प्रिय आहे. आय
प्रिफर माय लिटल डॉटर दॅन गोल्ड. तो म्हणाला की मी सोन्यापेक्षा माझ्या मुलीला जास्त महत्त्व देतो. शी इज मोर इम्पॉर्टंट टू मी दॅन एनिथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. आय वूड नॉट हॅव गिवन वन हेअर ऑफ अ हेड फॉर द पॉवर टू चेंज द होल अर्थ इन टू गोल्ड. तो म्हणाला की जर कुणी मला ते पॉवर देईल या पूर्ण दुनियेला सोन्यात बदलवायचं तर मी नक्कीच आय वूड नॉट हॅव गिवन वन हेअर ऑफ अ हेड. आणि त्यावर ते म्हणतील की तुम्ही तुमच्या मुलीचं एक केस मला द्या आणि मी ही अख्खी दुनिया सोन्यामध्ये बदलवेल, परंतु मी माझ्या मुलीचा एक केससुद्धा कुणाला देणार नाही. सांगायचं तात्पर्य असं की मिदास वॉज नॉट रेडी टू गिव एनिथिंग फ्रॉम हिज डॉटर. म्हणजे मिदासला आपल्या मुलीचं एकही वस्तू किंवा एकही अंग ते सोन्यामध्ये बदलवण्यासाठी द्यायला मिदास तयार नव्हता. ऑफकोर्स ही लव्ड हिज डॉटर more than anything else, and of course no father gets ready to compromise if someone asking to give her daughter's hair for something. Of course no father will get ready to do that. The stranger looked seriously at King Midas. You are wiser than you were. तो स्ट्रेंजर जो आहे तो मिदासकडे बघत राहिला आणि बघितल्यानंतर तो म्हणाला यू लुकिंग वायझर दॅन यू वेअर. तो म्हणाला की आता मिदास तू जास्त हुशार वाटतो. युअर हार्ट इज स्टील फ्लेश अँड ब्लड. नाव यू आर नाव ए नॉर्मल पर्सन and you are a good man. You know truly that the common things of life which are within everyone's reach, that is most important, like common things of life which are within everyone's reach are more valuable than riches. जे आपल्या कॉमन थिंग्स, जे काही कॉमन थिंग्स आहेत अँड विच आर एव्हरीवन्स रिच, आणि जे कोणी व्यक्ती ते इझिली मिळवू शकतात त्या वस्तू ज्या आहेत त्या व्हॅल्युएबल आणि गोल्डपेक्षा जास्त महत्त्वाच्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल water we get very easily, but it is more valuable than gold or any rich thing. Tell me, do you want to keep the golden touch? आता समोर त्याला प्रश्न केला आणि विचारलं की मिदास सांग, डू यू वॉन्ट टू कीप द गोल्डन टच. तुला ते गोल्डन टच ठेवायचं आहे का? नो, इट इज हेटफुल टू मी नाऊ, सेड मिदास पॅशनेटली. आणि त्यावर मिदासनी उत्तर दिलं. मिदास म्हणाला ऑफकोर्स नॉट, इट इज हेटफुल टू मी. अँड अ फ्लाय सेटल्ड ऑन द किंग्स नोज अँड इमिडिएटली fell to the floor a small scrap of gold. Midas shuddered and a fly. आणि तेवढ्यात त्यांचं कन्व्हर्सेशन चालूच होतं आणि ते कन्व्हर्सेशन चालू असतानाच एक माशी त्या किंग मिदासच्या नाकावर बसली and immediately she fell on ground with becoming a scrap of gold as a solid gold material, and Midas shuddered. So he was shocked to see that because of his golden touch that fly turned into the gold piece. Then go down to the end of your garden, and said the stranger, and wash yourself in the water of the river, and then bring some of the same water and sprinkled it. He told to go and bring some water. See, said the stranger, and wash yourself in the water of the river, and then bring some of the same water and sprinkle it on everything that you wish to change back again. So that
the stranger told him, so if you want to get back your normal touch, so you go to the river and take a dip into the river, so you will get a normalcy, and then bring a pot of water from that river and sprinkle it over the things you want to get them back as it is. So if you do this truly and sincerely, you set right again the result of your greed of gold. What is meaning of greed? Greed means lust, लालच. आणि त्यावर स्ट्रेंजर म्हणाला की जर तू त्या नदीवर जाशील आणि तिथून तू काही पाणी जे आहे त्या पॉटमध्ये घेऊन येशील आणि तुला ज्या वस्तूला चेंज करायचं आहे, नॉर्मल पोझिशनमध्ये आणायचं आहे, त्यावर तर तू ते शिंपडशील, तर इफ यू डू दिस ट्रूली अँड सिन्सिअरली, सो यू विल गेट एव्हरीथिंग इन ए नॉर्मल पोझिशन अँड दॅट विल सेट राईट द रिझल्ट ऑफ युअर ग्रीड. म्हणजे तुझं जे लस्ट आहे ते लस्ट जे आहे ते काय होईल, means it would be end. King Midas bowed his head. When he looked up again, the stranger had vanished. Vanished म्हणजे disappear. म्हणजे ज्यावेळेस किंग मिदास तिथून bowed his head म्हणजे त्यांनी त्याला खाली वाकून मानवंदना दिली, and when he saw him that the stranger had vanished, तो stranger तिथून गेलेला होता. The king ran at once to the river. Without waiting to take off his clothes, he dived in the coolness of the water. He felt at once that a weight had been lifted from his heart and body. आणि तो सरळ धावत नदीकडे गेला आणि विदाउट वेटिंग टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स म्हणजे कपडे काढण्यासाठी वाट न पाहता तशीच त्यांनी जंप जी आहे त्या नदीमध्ये घेतली. अँड विथ द कूलनेस ऑफ वॉटर, आणि त्या शांत अशा पाण्यामध्ये ही फेल्ट ॲट वन्स दॅट अ वेट हॅड बीन लिफ्टेड फ्रॉम हिज हार्ट अँड बॉडी. त्याला जाणवू लागलं की त्याच्या अंगावरचं जे सोनेरी कपड्यांनी किंवा सोन्याच्या टचनी जे वेट एक प्रकारचं गेन झालेलं होतं, नाव ही वॉज फिलिंग दॅट इट इज लेफ्ट. म्हणजे आता त्याला असं वाटू लागलं की त्याच्यावरचं जे वजन आहे, सोन्याचं वजन किंवा टच होतं ते हळूहळू तिथून त्याच्या शरीरावरून निघून गेलं होतं. ही केम आउट ऑफ द रिव्हर. ही वॉज फ्री ऑफ द गोल्डन टच. ही पुट आउट हिज हँड अँड टच अ वाईल्ड रोज ऑन द रिव्हर बँक. आणि जेव्हा तो आला त्यांनी त्याला जे गोल्डन टच होतं ते गोल्डन टच गेलेलं होतं. ही जस्ट वॉन्टेड टू examine, so he touched one wild rose and he found that it was now the same. He found with thankfulness that it remained the same sweet flower. आणि त्याने ते जे गुलाबाला टच केलं होतं ते गुलाब ॲज इट इज पोझिशनमध्ये होतं. टेकिंग अप अ वॉटर पॉट, ही क्विकली फिल्ड इट विथ रिव्हर वॉटर अँड टूक इट बॅक टू द पॅलेस. त्यांनी त्याच्यासोबत आणलेलं एक पॉट होतं ते भरलं आणि ते पाणी भरलेलं पॉट घेऊन तो आपल्या पॅलेसकडे निघाला. आय एक्सपेक्ट द सर्वंट थॉट इट व्हेरी स्ट्रेंज टू सी देअर लॉयर मास्टर कॅरिंग अ वॉटर पॉट, बट दॅट वॉटर वॉज मोर प्रिशियस टू मिदास दॅन ओशन्स ऑफ गोल्ड. थोड्या वेळासाठी त्याला असं वाटलं की तिथे असलेली लोक जे आहे त्यांनी जर बघितलं की हे राजा काय करत आहे, पाणी घेऊन येतोय, तर कदाचित लोकांना अवघडल्यासारखं वाटलं असतं. परंतु हे सगळं विचार करण्यासाठी राजाकडे वेळ नव्हता. त्यांनी ठरवलं लोकांना काय म्हणायचं तर ते म्हणू द्या, बट दॅट वॉटर इज मोर इम्पॉर्टंट टू हिम दॅन द ओशन ऑफ गोल्ड. परंतु त्याच्यासाठी ते पाणी जास्त महत्त्वाचं होतं बाकी सगळ्या वस्तूंपेक्षा. आणि म्हणून द किंग वेंट स्ट्रेट टू द गोल्डन फिगर ऑफ लिटिल मेरी गोल्ड.
म्हणजे तो राजा जो आहे तो सरळ कुठे गेला, आपल्या मुलीकडे गेला. ॲज ही स्प्रिंकल्ड द वॉटर ऑन हर द रोझी कलर केम बॅक टू हर चिक्स. शी बेगॅन टू स्नीज अँड शेक द वॉटर फ्रॉम हर गोल्डन हेअर. आणि सरळ राजा आपल्या मुलीकडे गेला आणि मुलीकडे जाऊन त्यांनी ते पाणी जे आहे त्या मेरीगोल्डवर शिंपडलं आणि ती पाणी शिंपडताच हर रोझी कलर केम बॅक. म्हणजे तिचं जे काही नॉर्मल बॉडी होती ती पूर्वरत झाली. शी बिगॅन टू स्नीज अँड शेक द वॉटर फ्रॉम हर गोल्डन हेअर. ओ फादर, सी हाऊ वेट आय एम अँड माय ड्रेस वॉज क्लीन दिस मॉर्निंग, शी सेड. ती म्हणाली की फादर, तुम्ही हे काय केलं, दॅट यू drenched me. I have worn this new dress today morning. So she exclaimed like this, but the king was very happy to see his daughter back. Marigold did not know what had happened to her. मेरीगोल्डला माहीत नव्हतं की तिच्यासोबत काय झालेलं होतं. अँड हर फादर डिड नॉट टेल हर हाऊ रॉंग अँड फुलिश ही हॅड बीन. ही टूक हर आउट इन टू द गार्डन वेअर दे वॉटर्ड द फ्लावर्स टुगेदर अँड पिक्ड अ बंच ऑफ स्वीट सेंटेड रोज. सो म्हणजे मेरीगोल्डला काहीच माहीत नव्हतं की नेमकं काय झालं. बट त्या दिवशी राजा खूप आनंदित होता. राजा आपल्या मुलीसोबत त्या गार्डनमध्ये गेला. ही वेंट into the garden with her and there they watered the flowers. आणि तिथे जाऊन त्याने तिथे असलेल्या झाडांना पाणी दिलं. and picked a bunch of sweet scented roses. आणि त्याने सुद्धा एक अतिशय सुंदर अशा गुलाबांचा गुच्छा जे आहे, बंच जे आहे ते घेतलं आणि he offered to his daughter. So first time Midas was very happy. So the moral of the story is, जर आपण ही स्टोरी जर बघितली तर या स्टोरीचा मॉरल आपल्याला असं लक्षात येतो की कॉमन थिंग्स इन आवर टच, ज्या काही कॉमन वस्तू आहेत ज्या आपल्याला सहज मिळू शकतात, दे आर मोर इम्पॉर्टंट, मोर व्हॅल्युएबल दॅन द वेल्थ ऑर रिचेस. म्हणजे जे काही श्रीमंती आहे किंवा महाग वस्तू आहे त्यापेक्षा त्यांचं मूल्य जास्त असते. दिस इज आवर स्टोरी गोल्डन टच. सो हियर वी एंड. ओके, सो आय होप you understood the story. So thank you for being with me.